तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो एवा भगवान श्री कृष्ण ने वंदन करी सुखदेवजी महाराज जो भागवतनी कथा छे ने ए सुखदेवजी महाराज अने परीक्षित आ वच्चेनो संवाद छे। सूतजी महाराज अने शौनकादिक ऋषि मुनिओ वच्चे संवाद छे। क्यांक नारद अने व्यासजीनो संवाद छे, क्यांक विदुर अने मैत्रेयजीनो संवाद छे। तो भागवत ए संवादथी बनेલું છે। आ वाद विवादथी बनेલું शास्त्र નથી। भागवत એટલે શું વાલા? भागवत एज भगवान आना बहु बहुत घणा बधा अर्थ कर्या छे। तमारे कोकने तमारी पासे बोलाववा होय, प्रसंग होय तो तमे शुं करो? एड्रेस मोकलो एनु के आ जग्याए आ एड्रेस है तमारे आववानुं छे। लग्न प्रसंग होय तो जानमा अहीं आववानुं छे, अथवा तो भोजन समारंभमां अहीं आववानुं छे। तो एम भगवाने भगवाननी प्राप्ति केम करवी एनु एड्रेस एटले भागवत। तमे भागवत ने भणी लो, भागवत ने जाणी लो, भागवत ने हृदयंगम करी लो एटले भगवान तमारी नजीक ज छे। भगवाने पोतानी प्राप्ति माटे आत्मलब्धे भगवतः प्रोक्तः इदम भागवतम, पोतानी प्राप्ति केम थाय एनो मार्ग बताव्यो होय एनु नाम छे भागवत। अने बीजो अर्थ थाय छे जेम दंडवत, खबर पड़े ने दंडवत એટલે કે લાકડી પડે એમ પડી જવાનું ભગવાન પાસે, એને કહેવાય દંડવત। સદગુરુ આવ્યા હોય તો લાકડી પડે એમ પડી જવાનું એના ચરણોમાં, જેને કહેવાય દંડવત। એમ ભાગવત જેટલું ભાગ્યમાં હોય ને એટલું જ આમાંથી પ્રાપ્ત થાય એનું નામ છે ભાગવત। નહીતર કેવું છે તો કે આંબ પકે કે દીન में होय काग को रोग, केरी पाके ने त्यारे ज कागड़ानी चांचमां रोग थाय एटले केरी न खाय हगे, पण पोपट आनंद ले। ए सुख छे ने ए हुड़ो एक केरीनो आनंद ले, मिठास मधुरता। नहीतर चांच एवी सरस मजानी होय, कागड़ो केरी खावा हाटुथी चांच ने घड़ावे, रोज आम बहु ध्यान राखे, पण जेवी केरी पाके ने चांच गई एम गणाईने आवुं थाय। हाँ, फटाकड़ो फूटे ने कान बंद, पछी के केदी ए धाक खुले तो के छेल्ले दिवस। तो भाग्यनी अंदर होय एटलुं प्राप्त थाय एनुं नाम छे भागवत। तो विभुने वंदन कर्या। बीजा श्लोकनी अंदर सुखदेवजी महाराज ने वंदन कर्या अने सौनकादिक ऋषि मुनिओना प्रश्न छे, महाराज आ अज्ञानना अंधकारमांथी केम मुक्त थवाय? ज्ञान वैराग्य अने विवेकनी केम अभिवृद्धि थाय? विवेक वधे तो खरो पण विवेक सचवाय केम? महाराज ए कहो। आ काल आ मृत्यु ए व्याल बनी ए सर्प बनी अने हमेशा माथे मंडरायेलो ज रहे छे। तो महाराज एक काल व्यालना मुखमांथी कई रीतना मुक्त थवाय? याद राखजो, तमने काल माथी मुक्त करनार बेज छे, एक तो महाकाल अने एक सर्प उपर ए मुरलीधर मनमोहन कृष्ण जेमणे सर्पनी उपर तांडव कर्युं छे। एक तांडवना प्रणेता भगवान महादेव महाकाल अने एक मनमोहन, आ बेज मने तमने कालना मुखमांथी बचावी शके, बीजું કોઈ नहीं।
કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાસ હેતવે. કોણ બચાવે કાલ વ્યાલના મુખમાંથી? તો કહે ભગવાનની કથા. મારા તમારા ઉપર સતત કાલ મંડરાયેલો જ રહે છે. મૃત્યુની તિથિ તારીખ કોઈને ખબર નથી, અને એ સારું છે વાલા, કોઈને ખબર નથી. નહીતર માણસ આનંદમાં જીવી જ ન શકે. તમને કોઈ કહી દે કે તમારે આ દિવસે આ તારીખે આટલા સમયે મરી જવાનું છે, તો ઈ જ યાદ આવે. પછી તમે આનંદમાં રહી ન શકો. સતત ભય 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 સતાવે. પણ સતત કાલ, એટલા માટે તો મહાપુરુષો કહે છે, महज्जनों कहे छे, एक राम को और एक मृत्यु को क्यारेय भूलता नहीं, એને યાદ રાખ. તો પ્રશ્ન કર્યા છે કે મહારાજ આમાંથી કોણ બચાવે? ત્યારે સૂતજી મહારાજ કહે છે કે હે ઋષિ મુનિઓ, હું તમને સર્વ સિદ્ધાંતનો સાર, સર્વ શાસ્ત્રનો નિચોડ કહું છું, જેનું નામ છે ભાગવત શાસ્ત્ર. આ ભાગવત એ જ ભગવાન. અને જ્યારે આમ ભાગવતજીની કથા ગંગા કિનારે પરીક્ષિત મહારાજ સાંભળે છે, શુકદેવજી મહારાજ કહે છે, એ જ વેળાએ દેવતાઓ સ્વર્ગની અંદરથી અમૃતનો કુંભ ભરેલો લઈને આવ્યા છે. કહે છે કે મહારાજ, આ પરીક્ષિતને શ્રાપ છે ને, 7મા દિવસે તક્ષક આવીને દંશ દેશે. આ અમૃત એને પીવડાવી દો, તક્ષક કાંઈ નહીં કરી શકે. ત્યારે શુકદેવજી મહારાજ હૈસા છે. કહે છે કે દેવતાઓ, તમે અદલા બદલી કરવા આવ્યા છો? કોની અદલા બદલી કરવા આવ્યા છો એ તો જુઓ. ક્યાં કાચનો ટુકડો અને ક્યાં હાચો મણી. કાચના ટુકડાનો અને મણીનો ક્યારેય અદલા બદલી થાય ન થાય. આ સ્વર્ગની અંદર રહેલું તુચ્છ અમૃત દેવતાઓ અને દાનવોના સંઘર્ષમાંથી પ્રગટ થયેલું, અને ક્યાં આ ભાગવતનું કથામૃત જે ભગવાનની કરુણાથી પ્રગટ થયું છે. સંસારિણામ કરુણયા પુરાણ ગુહ્યમ તમ વ્યાસ સોનુપયામિ ગુરુમ મુનિના. ભાગવત અમૃત છે વાલા, અને ભાગવત પ્રગટ થયું છે ભગવાનના હૃદયમાંથી. ભગવાનની કરુણા એ જ ભાગવત છે. ભાગવત એ બીજું કોઈ નથી. અને પેલું અમૃત સુખદેવજી મહારાજે તો એને અભક્ત જાણીને આમ વાતય ન કરી. દેવતાઓ શરમાણા છે, શરમથી ભાગ્યા છે. એ થોડા કઈ ધર્મથી આવ્યા હતા, શરમથી આવ્યા હતા, અદલા બદલી કરવા આવ્યા હતા અમૃતની ને કથામૃતની. કહે છે કે આ તો ભગવાનની કરુણામાંથી પ્રગટ થયેલું છે. પેલું અમૃત સ્વર્ગનું વાલા, એ પીવાથી એ મને તમને દીર્ઘજીવી તો બનાવે, પણ દિવ્ય જીવી ન બનાવે. તમે કોક દિવસ તમારા ગામના લીમડા હેઠે ઊભા રહી અને વિચાર કરજો કે આ લીમડો જેટલો ગામને કામ આવ્યો એટલો હું કોઈ દિવસ આ ગામને કામ આવ્યો? અરે ગામને તો રહેવા દો, તમારા કુટુંબને કોઈ દી કામ આવ્યો? ઘણા કુટુંબ કઈક કામ કરતો હોય તો આડા જ ઊભા રે, આડા કરવા ન દે. કામ તો ના આવે પણ કામ કરવાય ન દે. 100 વર્ષના થયા, અરે 90 વર્ષ જીવા, 80 વર્ષ જીવા, 70 વર્ષ જીવા, એનો શું મતલબ? ઉંમર લાયક બનવામાં કાંઈ આવશ્યકતા નથી, પણ કોઈ કર્મને લાયક બનવું ને. ઉંમર લાયક બનવામાં કાંઈ મહેનત નથી, એ તો આપમેળે થઈ જવાય. બેઠા બેઠા ઉંમર લાયક થઈ જવાય. પણ કોઈ ભગવત ભક્તિને લાયક બનવું, કોઈ સંતોના સેવાને લાયક બનવું, કથામૃતના પાન કરવાને લાયક બનવું, સમાજને ઉપયોગી બનવા માટે લાયક બનવું, પરિવારને આગળ કરવા માટે લાયક બનવું ને, આ મોટી વાત છે, આ મહત્વની છે. ઉંમર લાયક તો મેળે થઈ જવાય. તો દીર્ઘજીવી તો ઘણા બને છે, પણ દિવ્ય જીવી એ મહત્વનું છે.
આજથી 400-500 વર્ષ પહેલા હમણાં જ આ 10 તારીખે રવિવારે શંકરાચાર્ય મહારાજની જયંતિ આવે છે. વાલા કેટલી ઉંમર હતી? સાવ નાની ઉંમર. 33 વર્ષમાં તો 4 દિશાઓની અંદર 4 મઠ સ્થાપિત કર્યા, અનેક શાસ્ત્રોની રચના કરી, અનેક વિધર્મીઓએ ભારતીય સંસ્કૃતિ પરંપરા ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું અને સનાતનનો એ ધ્વજ લહેરાવી અને 33 વર્ષની ઉંમરે જતા રહ્યા. એ શંકરાચાર્ય શંકરમ શંકરાચાર્ય કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્ર ભાષ્ય કૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. સાક્ષાત મહાદેવનો અવતાર થોડી નાની એવી ઉંમરની અંદર. અરે સ્વામી વિવેકાનંદજી ક્યાં લાંબુ જીવાત, ક્યાં એનું દીર્ઘજીવી હતા, પણ જીવન દિવ્ય હતું. લાંબુ જીવન એ આવશ્યક નથી વાલા. તમે કેટલું જીવા એ મહત્વનું નથી, કેવું જીવન એ મહત્વનું છે. દીર્ઘજીવી કરતા દિવ્ય જીવી બનવું જોઈએ. તો અમૃત પીવાથી દીર્ઘજીવી તો બની જવાય, પણ દિવ્ય જીવન એ તો આ ભગવત શાસ્ત્રથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે કથામૃત દેવતાઓને સુખદેવજી મહારાજ દેતા નથી, પરીક્ષિત મહારાજ પણ એની અવગણના કરે છે. બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થયું કે સ્વર્ગના અમૃતને પણ જેણે જાકારો આપ્યો એવું તે આ કથામૃત કેવું વળી? એટલે બ્રહ્માજીએ પોતાની બુદ્ધિની તુલનાથી દરેક શાસ્ત્રનું અવલોકન કર્યું. 3 વખત બ્રહ્માજી, આ બ્રહ્માજી એટલે બુદ્ધિના દેવ, અને નિર્ણય બુદ્ધિ જ કરે. કોણ શ્રેષ્ઠ, કોણ નિમ્ન, કોણ મોટું, કોણ નાનું, કયું સારું ને કયું ખરાબ, આ નિર્ણય કોણ કરે? કહે બુદ્ધિ. એટલે બ્રહ્માજીએ બુદ્ધિના દેવ એમણે નિર્ણય કર્યો કે સર્વથી શાસ્ત્રોની અંદર શ્રેષ્ઠ કોઈ હોય તો એ ભાગવતજી છે. શૌનકાદિક ઋષિમુનિઓ કહે છે કે મહારાજ જો ભાગવત આટલું જ શ્રેષ્ઠ હોય તો 7 દિવસ જ આની કથા કેમ? વર્ષો વર્ષ ચાલે એવું ન હોય મહારાજ? કહે કે નહીં, એમ જ હતું. નારાયણ કથા કરતા હોય તો ભાગવતજીની કથા 1 વર્ષ ચાલે. ઈ નારાયણનું 1 વર્ષ હો, આપણું નહીં. હવે લક્ષ્મીજી કથા કરતા હોય તો 2 વર્ષ ચાલે. કેમ? તો કે બેનો છે ને એ ભાવુક વધારે હોય, એટલે બેનો માંડીને વાત કરે ને તો એમાં વાર લાગે ને આપણે ફટાફટ વાત પૂરી કરી દઈએ. એટલે ઘણી વખત ઘણા બહેનોને કેવું પણ પડે, ઓછા સમયમાં પૂરું કરો, શોર્ટકટમાં કયો, સાર શું છે એ કહી દો. આ તો માંડીને વાત કરે. અમારા ગામની અંદર એક માજી હતા અને ભેગા થાય ને એટલે એ માંડીને વાત કરે. ચૂલો હળગાવ્યો, તપેલી મૂકી, દૂધ નાખ્યું, પાણી નાખ્યું, ખાંડ નાખી, ભૂકી નાખી. એમ ન કે ચા બનાવીને પીધો, એમ ન કે, માંડીને વાત કરે. એટલે લક્ષ્મીજી જ્યારે કથા કરતા હોય ને વાલા, ત્યારે 2 વર્ષ લાગે છે કથા ભાગવતની સમાપ્ત થતા. ભગવાન શંકર મહાદેવ જ્યારે કથા કરતા હોય 1 વર્ષ થાય, પણ પાર્વતીજી જ્યારે કથા કરવા બેસે ને વાલા 2 વર્ષ થાય. બ્રહ્માજી કથા કરતા હોય તો 1 વર્ષ લાગે, પણ સાવિત્રી સરસ્વતી સાક્ષાત ભગવાન શ્રી હરિની કથા કહેતા હોય 2 વર્ષ લાગે. કે છે કે કથા તો એ વર્ષો સુધી જ ચાલતી એવી જ હતી, પણ એક વખત નારદજી અને સનત કુમારોનો ભેટો થયો ને, એના દ્વારા આ 7 દિવસનો ક્રમ બન્યો છે. મહારાજ એમને કહો ને, એ નારદજી તો ક્યાંય ઊભા રહે નહીં અને સનત કુમારો ક્યાંય જાય નહીં, તો આનો ભેટો કેમ થયો? એટલે કે છે કે નારદજીને એમ થયું કે આ પૃથ્વી સર્વોપરી છે, ભગવાન વારંવાર અવતાર લઈને જાય છે આ પૃથ્વી ઉપર, તો મને જવા દે ને, આ પૃથ્વીમાં છે શું એવું કે આ બધાય ઉનાળામાં હરિદ્વાર જાય તો જેણે ન જોયું હોય એને એમ થાય કે અમે જાય, આ હરિદ્વારમાં છે શું? તો કે નકરા ગુજરાતી જ છે. હરકી પેઢી જાવ ને તો ત્યાં ગુજરાતી જ મળે. હવે ત્યાં જઈને અમારે બીજી ભાષામાં વાત કરવી પડે, સંસ્કૃતમાં બોલવું પડે. ઓલા વેચવા વાળા, દુકાન વાળા બધા ગુજરાતી જ બોલે છે. હવે લ્યો, ઉનાળામાં બધાને એમ જ થાય કે હરિદ્વારમાં શું છે,
એટલે આખું ગુજરાત હર્રાટી કરતું. એમ નારદજીને એમ થયું કે ભગવાન વારંવાર પૃથ્વી ઉપર જાય તો શું હશે? પણ નારદજી જ્યારે આવીને પૃથ્વી ઉપર જુએ છે ને તો 28 પ્રકારના દોષ અનર્થ દેખાણા છે. આ પૃથ્વી ઉપર સત્ય નથી, દયા નથી, તપ નથી, દાન નથી, આશ્રમોની અંદર સેવા નથી, કોઈ સાચા સંતો નથી. આવું બધું નારદજીએ જોયું. નારદજીને એમ થયું કે કદાચ આવું અહીંયા ક્યાંક હશે. નારદજી કોઈ મોટા શહેરોમાં નહોતા ગયા. હરિક્ષેત્રમ, કુરુક્ષેત્રમ, શ્રીરંગમ, સેતુબંધનમ તીર્થ સ્થાનોમાં ગયા અને ત્યાં એમણે અનર્થ જોયા. નારદજીને એમ થયું કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જન્મ લીધો એ વૃંદાવનમાં મને જવા દે. અને જ્યાં નારદજી વૃંદાવન આવ્યા ને વાલા, વૃંદાવનની સંપત્તિ કઈ છે? દરબારી. વૃંદાવનનું ધન કયું છે? વૃંદાવનનું એક જ ધન છે વાલા. આજે પણ તમે જાઓ ને વૃંદાવનમાં એટલે રિક્ષાવાળા એમ ન કે આવો બેસી જાઓ, રાધે રાધે. તમે કોઈ ચા વાળાને ત્યાં જાઓ તો એમ જ કે રાધે રાધે. કેટલી આપું? એમ રાધે રાધે. વાત પછી કરે, પેલા રાધાનું નામ આવે. શું કામ? વૃંદાવન વાસીઓ કહે છે કે અમારું પરમ ધન, અમારું શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ કોઈ હોય તો એ રાધા છે. હમારો ધન રાધા, શ્રી રાધા, શ્રી રાધા. 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 5:30 થયા છે. ઓલું શરબત કે કઈ દેવાનું હોય અથવા તો ત્યાં જઈને પીવાનું હોય અહીંયા, હા, તો કીર્તન ચાલે ત્યાં સુધીમાં એ આપી દેવું. પરમ ધન રાધા, રાધા રાધા, રાધા રાધા. પરમ ધન રાધા, રાધા રાધા, રાધા રાધા. જીવન ધન રાધા, રાધા રાધા, રાધા રાધા. જીવન ધન રાધા, રાધા રાધા, રાધા રાધા. હમારો ધન રાધા, શ્રી રાધા, શ્રી રાધા. હમારો ધન રાધા, શ્રી રાધા, શ્રી રાધા. એક વાત આપને વારંવાર કહીશ, જ્યારે જ્યારે મને આપની તાલીનો નાદ મારા કાન સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી હું તાલી પાડવાનું આપને કહીશ. કારણ તો કે તાલીના ઘણા બધા ફાયદા છે વાલા. તમારા ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, આ બધા રોગ નાશ પામે છે. એટલે તાલી પાડો. જીવન ધન રાધા, રાધા રાધા, રાધા રાધા. જીવન ધન રાધા, રાધા રાધા, રાધા. પરમ ધન રાધા, રાધા રાધા, રાધા 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 રાધા. હમારો ધન રાધા, શ્રી રાધા, શ્રી રાધા. હમારો ધન રાધા, શ્રી રાધા, શ્રી
राधा राधा वृंदावन आपण कल बोले राधा राधा श्री 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 राधे श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा नारद जी की वीणा बोले श्री राधा राधा नारद जी की वीणा बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 बरसाने में आधे राधे बरसाने में आधे राधे छत्तीपुरा में आधे राधे छत्तीपुरा में आधे राधे वृंदावन में आधे राधे वृंदावन में आधे राधे मानगली में आधे राधे मानगली में आधे राधे मानस गंगा आधे राधे मानस गंगा आधे राधे गोवर्धन में आधे राधे गोवर्धन में आधे राधे मथुरा में आधे राधे मथुरा में आधे राधे यमुना जी में आधे राधे यमुना जी में आधे राधे 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 जय जय श्री राधे जय
શ્રી રાધા અમારું ધન રાધા રાધા શ્રી રાધા પરમ ધન રાધા 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 પરમ ધન રાધા 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 જીવન ધન રાધા 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 જીવન ધન રાધા 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 અમારો ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા અમારું ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા શ્રી વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય. હવે શરબત દેવાઈ જાય તો બધા શાંતિથી એનું પાન કરો અને બીજા બધા બેસી જાઓ હો? આડા ઊભા ન રહેતા એ અત્યારે બંધ કરી દો પછી કરી લેજો. તો વૃંદાવનની અંદર નારદજી જૈન જુએ છે. નારદજીને એમ થયું કે જે વૃંદાવનમાં ભગવાન શ્રી હરિએ જન્મ લીધો ત્યાં જઈને હું દર્શન કરું. ભગવાન ક્યાંક તો હશે જ કણકણમાં. તો નારદજીએ ત્યાં એક દ્રશ્ય જોયું અને એ દ્રશ્ય હતું કે એક યુવતી યુવાન સ્ત્રી અને એમની બાજુમાં બે સૂતેલા વૃદ્ધ પુરુષો. નારદજીને એમ થયું કે કોઈ સ્ત્રી હશે અને બે વૃદ્ધ પુરુષ એમની બાજુમાં હશે. તો નારદજી તો ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા. પણ પેલી સ્ત્રી નારદજીને કહે છે કે ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામ અપિનાશય. મહારાજ આપ થોડી ક્ષણ માટે ઊભા રહો. નારદજી એમની પાસે જઈને કહે છે કે દીકરી શું દુઃખ છે તને, તું કોણ છે મને કહે. ત્યારે પેલી સ્ત્રી કહે છે કે મારું નામ છે ભક્તિ. અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઇમૌ મેં તનયૌ મતૌ. કેવી સરસ વાત કરે છે ભક્તિ કે મારું નામ છે ભક્તિ અને આ બંને મારા દીકરા છે. એકનું નામ છે જ્ઞાન અને એકનું નામ છે વૈરાગ્ય. વાલા, કળિયુગની અંદર આજે પણ ભક્તિની આ જ સ્થિતિ છે. ભક્તિ તો મારા ને તમારા હૃદયમાં છે પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે તો વૃદ્ધ છે, સૂતેલા છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો અભાવ છે. ભક્તિ છે એટલે તો મંદિરોમાં ભીડ છે. ભક્તિ છે એટલે તો તીર્થ સ્થાનોમાં ભીડ છે. આ ભક્તિ તો છે જ, પણ કેવી ભક્તિ છે તો કે સમજણ વિનાની. ગતામ ગતા. એક જણો ગયો એટલે વાહે આપણે જાઓ. વાલા, આ સમજણ વિનાની ભક્તિ છે. અને એક છે વૈરાગ્ય. એ વૈરાગ્ય એટલે શું? જુઓ, જ્ઞાન એટલે ભગવત પ્રબોધ, પરમાત્માની જાણકારી, એનું નામ છે જ્ઞાન. સાચી સમજણ, એનું નામ છે જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે અઘરી અઘરી વાતો કરવી, કોઈને સમજાય નહીં એવું બોલવું, એ જ્ઞાન નહીં. જ્ઞાન એટલે ભગવત પ્રબોધ. અને વૈરાગ્ય એટલે તો કે જે તુચ્છ પદાર્થ છે, સાંસારિક ભોગ છે, સાંસારિક વિષય વાસના છે, એની અંદર વૈરાગ્ય. જેમ માણસના શરીરની અંદરથી જ પેલો કફ નીકળે, એ થૂકી દઈએ પછી આપણે એનું સ્મરણ ચિંતન કરીએ. એ કફ નીકળો પછી હું ત્યાં જઈને હળી લઈને જોવા જાય કે આમાં શું હશે, તપાસ કરવા જાય નહીં. એના પ્રત્યે કેવો વૈરાગ્ય થાય છે? આપણા જ શરીરમાંથી નીકળેલો મલ પછી આપણે એને ચકાસવા નથી જતા. એમ સાંસારિક જે વિષય ભોગ છે, વિષય વાસના છે, એનો ત્યાગ. વિશ્વવત જેમ ઝેરનો આપણે ત્યાગ કરી દઈએ ને, એમ વાસનાનો વિશ્વવત ત્યાગ, એનું જ નામ છે વૈરાગ્ય. પણ આપણો વૈરાગ્ય કેવો છે?
તો કે નકામી વસ્તુ હોય ને એનો ત્યાગ કરવાનો. મંદિરે જઈએ તો એવી વસ્તુ લઈને જવાની કે જે ઘરમાં નડતી હોય. અરે ઘણા લોકો તો ભાગ્યશાળી એવા છે વાલા કે ભગવાનના ફોટા પછી કે ઘઉં નકામા છે, મંદિરે મૂકી આવો. ગણપતિની મૂર્તિ હવે એ જૂની થઈ ગઈ છે, મૂકી આવો. એલા એમ ન હોય. તમારા ઈષ્ટદેવનું સ્વરૂપ, તમે જે ભગવાનની પૂજા કરતા હોય, એ ગણેશ હોય કે કોઈ પણ દેવ હોય, તમે જેનું નિત્ય પૂજન કરતા હોય ને એનામાં એક તેજ, તમારા પૂજાનું, તમારી ઉપાસનાનું તેજ આવતું હોય છે. એ સિદ્ધ થાય છે. જેટલું જૂનું સ્વરૂપ એટલું જ એ મહત્વનું છે. તો શરીરની અંદર જે મલનો ત્યાગ કરીને આપણે એનું ચિંતન ન કરીએ, એમ અનાવશ્યક વસ્તુ અથવા તો દાન કોઈને દઈએ તો દાન એ શ્રેષ્ઠ હોવું જોઈએ. દાન કેને કહેવાય? તો કે આપણને જે પ્રિય હોય એ સામેવાળા વ્યક્તિને આપીએ ને એનું નામ છે શ્રેષ્ઠ દાન. પણ કે ઘરમાં નડતું તું, જગ્યા થાય એટલા માટે દયાવો ગામના ગોરને એ હાચવશે નહીં વાલા. તો ભક્તિ તો છે મારા ને તમારામાં, પણ કેવી ભક્તિ છે? તો ભગવાનને ઘણા તો ભક્તો એવા હોય વાલા, 2-5 રૂપિયાની લાલચ આપી અને ભગવાનને ખરીદતા હોય. હનુમાનજી મહારાજને ત્યાં જઈને એમ કહે કે હું તને 10 રૂપિયાનું તેલ ચડાવીશ જો મને એક 10 લાખની લોટરી લાગી જાય ને તો. આવી ભક્તિ છે મારી ને તમારી. તો ભક્તિ તો છે પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વિનાની. એટલે જ તો આ ભક્તિ એ યુવાન છે અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય બંને વૃદ્ધ છે. નારદજીએ એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના કર્ણની અંદર વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા આનો પાઠ કર્યો છે. પણ થોડી વાર માટે જાગૃત થાય જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને પાછા બેભાન થઈને ઢળી પડે. આકાશવાણી થઈ નારદજીને કહે છે કે તમારો પરિશ્રમ વ્યર્થ નહીં જાય, આપ સત્કર્મ કરો. હવે નારદજીને થયું કે આ સત્કર્મ કેને કહેવાય? આકાશવાણીએ એવી સ્પષ્ટતા ન કરી કે આને જ સત્કર્મ કહેવાય. કહે છે કે મહારાજ આ સત્કર્મ કેને કહેવાય? તો કે સત્કર્મ કેને કહેવાય એ તમને સંતો કહેશે. શું કામ આવું કર્યું આકાશવાણીએ? કહે કે નારદજીને અભિમાન ન આવે ને એટલે. તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો બીજાને પૂછીને કરો ને એટલે તમારું અભિમાન હણાઈ જાય. માણસ બીજાને પૂછે કોણ નહીં? તો કે જે અભિમાની હોય ને. અહંકારી કોઈ દિવસ કોઈને પૂછે નહીં. કોક આ કે ને તો એમ કે તને ખબર પડે, જવા દે. વાલા, હું તમે હનુમાનજી મહારાજના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ. હનુમાનજી મહારાજનું એક જ નામ હૃદયમાં ઉતારી લેજો. એનું નામ છે હનુમાન. જેને માનનું હનન કર્યું એનું જ નામ છે હનુમાન. માનને હણ્યું છે. કેટલા કાર્ય કર્યા હનુમાનજી મહારાજે, તોય છતાં કોઈ દિવસ એમણે એમ નથી કીધું કે આ બધું મેં કર્યું. આપ જુઓ, લંકામાં જાય છે સીતાજીની શોધ માટે. સમુદ્ર પાર કરવો છે. જાંબુવાનજી કે હું તો વૃદ્ધ થયો, નહીતર હમણાં જઈ આવું. અંગદજી કે છે કે હું જાઉં તો ખરા પણ પાછો ના આવું. કેમ? તો કે ત્યાં અક્ષય કુમાર છે, આ રાવણનો દીકરો. શ્રાપ છે કે અક્ષય કુમારના હાથે મારું મૃત્યુ થશે, જોઈએ જીવતો હશે તો. એટલે જ તો હનુમાનજી મહારાજ જેવા લંકામાં ગયા એટલે પેલું કાર્ય શું કર્યું? આ અક્ષય કુમારનો વધ કર્યો. અક્ષય કુમારને માર્યો છે. તો અંગદજી કે જાઓ તો ખરા પણ પાછો ના આવું. આ બધા લોકો ચર્ચા કરે છે, પોતપોતાના બલ બતાવે છે, પણ હનુમાનજી મહારાજ એક વાર પણ બોલતા નથી, પોતાનામાં બલ હોવા છતાં. અને એ હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્ર પાર કરીને લંકામાં ગયા, લંકા સળગાવી, રામજી પાસે આવ્યા, રામજી એને ભેટી પડે છે. તોય છતાં રામજીના ચરણોમાં બેસે છે. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ મારી જગ્યા તમારા ચરણોમાં છે. વાલા, જેમ તમને કંઈક પ્રિય વસ્તુ હોય ને, એમ હનુમાનજી મહારાજને પોતાના 2 નામ બહુ પ્રિય છે. આ હનુમાનજી મહારાજનું સ્મરણ થાય છે મને, એના સાનિધ્યમાં બેઠા છે એટલે આપને કહું છું. એ
એમાંનું એક નામ છે હનુમાનજી મહારાજનું આંજનેય, અંજનીના પુત્ર. અંજનીના જાયા હનુમાન સમરૂ બજરંગી. અંજનીના જાયા હનુમાન સમરો બજરંગી. હનુમાનજી મહારાજને પ્રિય નામ કોઈ હોય તો એ છે આંજનેય, અને બીજું નામ હનુમાનજી મહારાજને પ્રિય હોય તો એ છે રામદાસ. કોઈ એને રામદૂત કહીને બોલાવે, કોઈ એને રામજીના સેવક કહીને બોલાવે, એ રામજીને, એ હનુમાનજીને બહુ પ્રિય છે, અતિ પ્રિય છે. તો હનુમાનજી મહારાજ આવ્યા, રામજીના ચરણોમાં બેઠા. એટલે રામજી કહે છે કે હનુમાન, કોઈ દેવ, દાનવ, માનવ, પશુ, પંખી તમે જે કાર્ય કર્યું એવું કરી ન શકે. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, આમાં મારું કોઈ બલ નથી, મારી કોઈ શક્તિ નથી. રામજી કહે છે કે તો તમે સમુદ્ર પાર કેમ કર્યો? હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, આપે જ પેલી મુદ્રિકા વીટી આપી હતી. આ વીટી છે ને એ જહાજ, એ જ તો મારું પ્લેન હતું. એ પ્લેનમાં બેસી તમે તો ટિકિટ કરાવી દીધી હતી પ્રભુ. હા, તમે તો કન્ફર્મ કરી હતી આ મારી પ્લેનની ટિકિટ. આ વીટી આપી એટલે હું સીધો જ લંકામાં ગયો. મુખની અંદર એ મુદ્રિકા મૂકી અને હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્ર પાર ગયા. અચ્છા, રામજી કહે કે કોઈ વાંધો નહીં, આપ મુદ્રિકાના સહારે લંકામાં પ્રવેશ કર્યો, પણ લંકા સળગાવવાની કોઈ આપણે તો વાતચીત થઈ નહોતી. રામજી કહે છે કે મેં તો તમને એવી આજ્ઞા આપી નહોતી કે તમે લંકા સળગાવો. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, એ તમારી જ કૃપા છે. તો કે કેમ? જે અશોકના વૃક્ષ ઉપર હું બેઠો હતો એમની નીચે જ આપના એક કોઈ ભક્ત હતા. રાક્ષસીઓ હતી ઘણી બધી, એમાં એક વૈષ્ણવ ભગવાન રામજીનું જે નિત્ય સેવન કરતી, રામનું નામ લેતી, સીતાજીની સેવા કરતી, એ ત્રિજટા રાક્ષસી. ત્રિજટા નામ રાક્ષસી એકા. આ હતી તો અસુર કુળની અંદર ઉત્પન્ન થયેલી, પણ રામજીનું ભજન કરતી, જેમ વિભીષણ ભજન કરતા. આ ત્રિજટા કહે છે કે મને એક સ્વપ્ન આવ્યું, અને સ્વપ્નમાં મેં શું જોયું તો કે રાવણનું મુંડન થયેલું છે, 10 માથા એ કપાયેલા છે, ઊંધા ગધેડે બેસાડી અને રાવણને લંકામાંથી બહાર કાઢ્યો, અને આ લંકાનું રાજ્ય વિભીષણને આપ્યું છે રામજીએ. આવું મેં સ્વપ્ન જોયું, અને એ જ રામજીના કોઈ દૂત આવી અને લંકા સળગાવે છે. હનુમાનજી કહે છે કે આ બધું મેં સાંભળ્યું આ અશોકના વૃક્ષ ઉપર બેઠા બેઠા. એટલે મને એમ થયું કે રામજી આ લંકા સળગાવવાનું મને કહેતા ભૂલી ગયા, એટલે આ વૈષ્ણવીના સ્વપ્નમાં આવી અને એમણે મને વાત કેવડાવી છે. હનુમાનજી કહે છે કે આમાં મારું તો કંઈ કાર્ય હતું જ નહીં, પ્રભુ આપે જ એને સ્વપ્ન દીધું, એટલે મારે તો એ કાર્ય પૂરું કરવાનું જ હતું. અને એનાથી પણ વિશેષ વાત કરે છે હનુમાનજી મહારાજ, પ્રભુ રાવણની લંકા સળગી એમાં મારો કોઈ દોષ નથી. રાવણને અભિમાન હતું, એ બ્રાહ્મણોનો શ્રાપ હતો, પ્રભુ આપનો પ્રતાપ હતો, અને સીતાજીનો સંતાપ. આ ત્રણેય વસ્તુ ભેગી થઈ એટલે લંકા સળગી ગઈ મહારાજ. અને રાવણની લંકા સળગી એમાં હનુમાનજી મહારાજનું કાંઈ હતું નહીં. હનુમાનજી મહારાજ જેવા સભામાં ગયા એટલે આ હનુમાનજી મહારાજ શંકરનો અવતાર છે, અને શંકર ભગવાન એ રાવણના ગુરુ છે. ગુરુ સ્વરૂપે હનુમાનજી મહારાજ ઘણી બધી શિખામણ આપે છે રાવણને, પણ રાવણ માનતો જ નથી. અને અંતે કહે છે કે આ કોઈનો દૂત છે, આને સળગાવો. રાવણને એમ ન થયું કે તલવાર લાવો અને આ વાનરનું પૂંછ કાપો. કપી કે મમતા પૂંછ પર. વાનરને મમતા ક્યાં હોય તો કે એના પૂંછડા ઉપર. પણ સરસ્વતીએ સહાય કરી અને રાવણની જીહવા ઉપર આવીને બેસી જાય ને એમ કહે છે કે આ પૂંછડું સળગાવો. પછી તો લંકામાં જેટલું તેલ, ઘી, ગોદડા, કપડા બધું વીટાયડું પૂંછડે, અને પૂંછડું મીંડું લાંબુ થવા. આ પૂંછ એટલે શું તો કે પ્રતિષ્ઠા.
તમે કોઈ સજ્જન વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠા કાપવાની કે સળગાવવાની કોશિશ કરો એટલે પ્રતિષ્ઠા એટલી વધતી જ જાય, આ પૂંછડું વધતું જ જાય. તમે કોઈની નિંદા કરો સજ્જન વ્યક્તિની, પણ તમે કરો છો નિંદા, પણ ગામની અંદર તો એનું નામ જ થાય છે, સમાજમાં એની ઉચ્ચ કક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે છે કે લંકામાં શું હતું? હનુમાનજી મહારાજની પૂંછ અને રાવણની મૂછ. પણ હનુમાનજી મહારાજની પૂંછને કાંઈ ન થયું, કારણ તો કે રામજીનો હાથ હતો, રામજીનો સહારો હતો. રાવણની મૂછ હળગી ગઈ, એ નીચી નમી ગઈ. અને હનુમાનજી મહારાજે તો પછી એવી કૃપા કરી. હનુમાનજી મહારાજ એવા દેવ છે કે જેના ઘરમાંથી જે વસ્તુ આવે ને એને પાછી 100 ગણી કરીને પાછી આપે. એટલે જેના ઘરમાંથી ગોદડાન, કપડાન, ઘી, તેલ ને બધું આવ્યું હતું, હનુમાનજી મહારાજે થોડો અગ્નિનો પ્રસાદ એના ઘરમાં દીધો, નાખી લંકા હળગી ગઈ. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે આમાં મારું ક્યાં કંઈ પ્રભુ, મેં કંઈ કર્યું જ નથી. વિભીષણનું ઘર ન સળગ્યું. શું કામ? તો કે વિભીષણના ઘરમાંથી નહોતું આવ્યું તેલ, નહોતું આવ્યું ઘી, નહોતું ગોદડું, કપડું, કાંઈ આવ્યું નહોતું. બોલો, આટલા કામ કરવા છતાંય હનુમાનજી મહારાજ એમ કે છે કે મેં કાંઈ કર્યું નથી. રામજી કે છે કે પછી લંકામાંથી કેમ પાછા આવ્યા? એ તો તમારો જ પ્રતાપ હતો. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ નહીં, આપે હજી પૂરી વાત નથી સાંભળી. વીટી હતી મારી પાસે, મુદ્રિકા, મુખ મેલી અને સમુદ્ર મેં લાંઘો. આવતી વેળાએ સીતાજીએ મને પોતાના કંગન દીધા છે પ્રભુ. આ કંગન રૂપી જહાજમાં હું પાછો લંકાથી અહીંયા તમારી પાસે પધાર્યો છું. આમાં મારું ક્યાં કોઈ બલ છે? અને રામજી હસે છે. આનું નામ છે માનનું હનન કરવું. ગમે એટલા કામ કરો પણ એ કામની અંદર નામ તો રામનું જોવું છે. મેરા આપકી કૃપા સે સબ કામ હો રહા હૈ. आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. गाओ बजा. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है. पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है. हैरान है जमाना सब कुछ हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. જે કાંઈ પણ કાર્ય તમે કરો, જેટલી પણ જીવનમાં સફળતા મેળવો, એમાં કેવલ ને કેવલ ભગવત કૃપા જ હોય, બીજું કાંઈ નહીં. આપણું કોઈ સામર્થ્ય છે જ નહીં વાલા. માટે માન એને છોડી દો. જુઓ, ક્રોધ આવશ્યક છે. ક્રોધ વિના સંસાર હાલે નહીં. એટલે ક્યારેક થોડો ક્રોધ કરી લેવો. હા, શાસ્ત્રોએ છૂટ આપી છે ક્રોધ કરવાની. સામેવાળા વ્યક્તિને બોધ થાય એટલા માટે ક્રોધ આવશ્યક છે. તમે ક્રોધ ન કરો ને, છોકરા ઉપર કેવો ખોટો આપણે ક્રોધ કરતા હોય, એટલે ઘડીકમાં કંઈ ન હોય. એમ ક્રોધ પણ એવો જ હોવો જોઈએ. સ્વિચ આપણા હાથમાં હોવી જોઈએ. ક્યારે ઓન કરવી, ક્યારે ઓફ કરવી, બીજાના હાથમાં નહીં. બીજા તમને ક્રોધ કરાવે ને તમે કરો નહીં. અને વાલા, આપણે આખો દિવસ ક્રોધમાં ન રહી શકીએ. આપણો સ્વભાવ જ નથી. સ્વભાવ છે શાંત. તો ક્રોધ આવશ્યક છે. લોભ પણ જરૂરી છે. લોભ કરવો જોઈએ, શાસ્ત્ર છૂટ આપે છે. લોભ ન કરીએ તો જીવન વ્યવહાર ન ચાલે. લોભ લાભ માટે આવશ્યક છે, ક્રોધ બોધ માટે, અને કામ એ પણ આવશ્યક છે. કામ ન હોય તો સંસાર આગળ ન ચાલે.
કામ, ક્રોધ, લોભ આ સૌથી મોટા શત્રુ પણ જીવનમાં આવશ્યક છે. અભિમાન ક્યાંય આવશ્યક જ નથી. અભિમાનની જરૂરિયાત જ નથી. છોડો. અભિમાન જરૂરી છે જ નહીં. અભિમાન વાલા અંધકાર છે. જેના જેના જીવનમાં અભિમાન છે ને એ અંધારામાં જીવે છે. હજી એને અજવાળું પ્રાપ્ત થયું જ નથી. અભિમાન છોડો. જે અભિમાન કરશે એને કોઈ દિવસ સન્માન પ્રાપ્ત થશે જ નહીં. તમારે સન્માન જોઈતું છે જીવનમાં, બીજાને સન્માન આપો. અભિમાન છોડો. તમારે પૂજાવવું છે સંસારમાં, બીજાની પૂજા કરો, બીજાને માન આપો, બીજાને મહત્વ આપો. સામેના વ્યક્તિને મહત્વ આપશો ને એટલે આપો આપ તમારું માન સન્માન વધશે, પ્રતિષ્ઠા વધશે. તો હનુમાનજી મહારાજની પૂંછ બાળવાની કોશિશ કરી રાવણે. હનુમાનજી મહારાજની પૂંછને તો કાંઈ નથી, પણ રાવણની લંકા સળગી ગઈ. આ પૂંછ એ જ પ્રતિષ્ઠા છે. તો હનુમાનજી મહારાજે ગમે એટલા કામ કર્યા પણ નામ તો રામનું જ દીધું છે. મેરા આપકી કૃપા સે સબ કામ હો રહા હૈ. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. તો હનુમાનજી મહારાજનું સ્મરણ થયું. વાલા ભક્તિ મહારાણી દુખી છે. અભિમાન ના આવે નારદજીને, એટલા માટે કહે છે કે સંતો તમને બતાવશે સત્કર્મ. હવે નારદજી આશ્રમોમાં જાય, કોઈ કહી શકતું નથી કે સત્કર્મ કેને કહેવાય. હવે આમાં બને એવું કે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ બીમાર હોય એ તો ડૉક્ટર પાસે જઈને દવા લે, પણ હવે ડૉક્ટર જ બીમાર થાય તો એ ક્યાં જઈને દવા લે? એ તો સારો ડૉક્ટર હોય એની પાસે જ જાય, જાણકાર હોય. હવે એમાંય જાણકાર ડૉક્ટર હોય એ બીમાર હોય તો જેવા તેવા ડૉક્ટરો તો ભાગી જ જાય, એની પાસે જાય જ નહીં કે આને અમારે શું દવા આપવી. એમ નારદજી પોતે સંત છે એટલે અમુક અમુક સંતો તો આશ્રમ છોડીને જતા રહ્યા કે નારદજી પૂછવા આવશે તમારે શું જવાબ દેવો કે સત્કર્મ કેને કહેવાય, શું કહેશો? એની સાથે શાસ્ત્રાર્થ શું કરવો? નારદજીને થયું કે હવે હું બદ્રિકાશ્રમ જઈ અને તપ કરું. ત્યાં તો સનતકુમારોનો ભેટો થયો છે. આ સનતકુમારો એટલે બ્રહ્માજીના બનાવેલ માનવ પ્રથમ માનસપુત્ર જેને કહેવાય છે. મનમાં જે આકૃતિ બની અને એમાંથી જેનું નિર્માણ થયું એનું જ નામ છે સનતકુમાર. સદા અને બાલ બ્રહ્મચારી એ 5 વર્ષના જ હોય. જ્યારથી સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થયો ત્યારથી સનતકુમારો 5 વર્ષના જ. શું કામ? તો કે જન્મમાં એટલે પિતાશ્રીએ આજ્ઞા કરી કે પહેલા જાઓ વિદ્યા ભણો, તપ કરો અને પછી તો કે લગ્ન કરો. આ નિયમ છે. 4 આશ્રમ છે આપણે ત્યાં: બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. 1 થી 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ છે. એમાં શું કરવાનું? તો કે વિદ્યા ભણવાની. ભણાય એટલું ભણી લેવાનું 1 થી 25 વર્ષ સુધી. અને પછી શું કરવાનું? તો કે 25 થી 50 વર્ષ સુધી કમાવવાનું. જેટલું કમાવવું એટલું આ 25 વર્ષમાં જ કમાઈ લેવું. પછી શું કરવું? તો કે હાથમાં માળા લઈ લેવી. વાલા એક રકમ નક્કી કરો, કાં એક ઉંમર નક્કી કરો. આખી જિંદગી ગધેડાની જેમ કામ ને કામ નહીં, ભાર વહન નહીં. અમારે પરમ વિદ્વાન આચાર્ય શ્રી વ્રજલાલ દાદા એ કહેતા કે વેઠનું કર્યું. વેઠ એટલે સંપત્તિ, પોતાના પરિવારનું વેઠનું કર્યું, શેઠનું કર્યું. હા, શેઠ હોય એના કામ કરવા પડે નોકરને. વેઠનું કર્યું, શેઠનું કર્યું. હવે ઠેઠનું કેદી કરશો? એક દિવસ જવાનું છે ત્યાં. જેવડી મોટી યાત્રા એટલું આપણે ભાતું વધારે બાંધીએ. જાત્રા જેવડી મોટી હોય એટલા કપડાં ને ભાતું ને બધું બાંધીએ. ત્યાં પણ જવાનું છે પરલોકની અંદર. તો આ લોકની અંદરથી કંઈક ભાતું તો લેતા જાઓ. આખી જિંદગી વહન જ કરવું. તો 1 થી 25 વર્ષ વિદ્યા ભણવી, 25 થી 26 થી 50 વર્ષ સુધી કમાવવું અને પછી 51 થી 75 વાનપ્રસ્થ. ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરવો સંસારમાંથી ત્યાગનો. અને જેવા 75 પૂરા થાય ને એટલે સંસારને છોડી દેવો, સંન્યાસ લઈ લેવો.
સમ્યક ન્યાસ, ભગવત પ્રાપ્તિનો માર્ગ અપનાવી લેવો. પણ હવે આ કોઈ કરતું નથી, એટલે ભગવાને 100 વર્ષનું આયુષ્ય જ બંધ કરી દીધું. જેમ સરકારે હમણાં 2000ની નોટ બંધ કરી ને, એમ ભગવાને 100 વર્ષનું આયુષ્ય બંધ કરી દીધું. કેટલું? તો કે 60, 70, 80 ભાગ્યશાળી હોય તો. ત્યાં કોઈક વડીલો બધા 80, 90 પહોંચે, હવે તો જય સિયારામ થઈ જાય 60. આપણે ક્રમ ભૂલી ગયા છીએ. શાસ્ત્રનો ક્રમ હતો, એના માર્ગે આપણે ન ચાલ્યા, એટલે એની વિપરીતતા જીવનમાં આવી છે. તો એ સદાને માટે નાના જ રહે છે. શું કામ? તો કે ભણો, તપ કરો અને પછી લગ્ન કરો. સનત કુમારો કહે છે કે અમારે તો લગ્ન કરવા જ નથી મહારાજ. મોટા થાય તો લગ્ન કરીને, પણ તપના પ્રભાવથી આજે પણ એ 5 વર્ષના 6ઠા વર્ષમાં પ્રવેશ જ નથી કર્યો. આવું તપ કર્યું. અને કેવું તપ? તો કે મુખની અંદર એક જ નામ, હરિશરણમ હરિશરણમ હરિશરણમ. એક જ નામ, હરિશરણમ હરિશરણમ હરિશરણમ. આ તપ. અને પછી તો સનત કુમારોનો ભેટો થયો ને એમણે કહ્યું કે નારદજી, આ સત્કર્મ એટલે ભાગવતજી, એ તો તમારી પાસે જ છે. ભાગવતજીની કથા કરો એટલે જ્ઞાન વૈરાગ્ય પુષ્ટ થશે, અને ભક્તિ મહારાણી એ નૃત્ય કરશે. તમારી સામે જ જ્ઞાન વૈરાગ્ય બંને ઊભા થશે. ભક્તિ મહારાણીની ગોદમાં નાચતા હશે, ખેલતા હશે. તો કઈક મહારાજ આ કથા ક્યાં કરવી? નારદજી કહે છે કે મહારાજ કથા ક્યાં કરવી એ કહો. અને આ ભાગવત તો વેદ ઉપનિષદ ગીતાનું ભાષ્ય છે. વેદ ઉપનિષદમાંથી જ પ્રગટ થયેલું છે. તો મેં તો એમના કાનમાં વેદ ગીતાનો પાઠ કર્યો હતો, ઉપનિષદોનો પાઠ કર્યો હતો. સનત કુમારો કહે છે કે નારદજી, આ દરિયો કેવડો મોટો? નારદજી કે બહુ મોટો. પણ એનું જલ કેવું? કહે ખારું, એ પીવાય નહીં. પણ એ જ જલ જ્યારે વાદળા ઉનાળામાં તપે, અને એ જ જલમાં આ વરસાદ વરસે છે ને, એ આ દરિયાનું જ જલ છે. ખબર છે ને? આ વાદળા તપે અને એ જલને ગ્રહણ કરે, અને પછી ચોમાસામાં પાછા વરસે, તો એ જલ કેટલું મીઠું હોય છે. એમ કોઈ મહત્પુરુષો આવે, કોઈ સંતો આવે, જે આ વેદ ઉપનિષદ એમને જાણતા હોય, એ વેદ ઉપનિષદમાંથી કંઈક ગ્રહણ કરે અને પછી એ તમને પીરશે, એટલે એમાં મીઠાશ હોય જ. આ ભાગવત એ વેદ ઉપનિષદનો સાર છે મહારાજ, એટલે એનામાં મીઠાશ છે. ઘણા બધા ઉદાહરણ આપ્યા છે. કહે છે કે ઘી કેમાંથી બને? તો કે દૂધમાંથી. હવે દીવો કરવો હોય એ દૂધમાંથી થાય. મીઠાઈ બનાવવી હોય ત્યાં ઘીની આવશ્યકતા હોય, જરૂર પડે છે. ગરમા ગરમ જલેબી જોતી હોય તો એને ઘીના પેલું હોય એમાં જ તપેલામાં જ નાખવી પડે, એમાં જ શેકવી પડે. જ્યાં ઘીની આવશ્યકતા છે ત્યાં દૂધ કાંઈ કામ આવતું નથી. આ સાકર કેમાંથી બને? કહે છે કે શેરડીમાંથી. તો ચા બનાવવી હોય તો એમાં તમે શેરડીનો રસ નાખો તો બને? ન બને. એમ જેનો જ્યાં ઉપયોગ. મહારાજ, આ એ જ ભાગવત છે. વેદ ઉપનિષદ જે કાંઈ કરી શકતા નથી, ત્યાં ભાગવત એ કાર્ય સંપન્ન કરે છે. આપ ગંગાના કિનારે ભાગવતની કથા કરો. 4 વ્યાસપીઠ બની છે. સનત કુમારોએ કથાનો પ્રારંભ કર્યો છે. ભૃગુ ઋષિએ બધાને આમંત્રણ આપ્યું છે. જે નહોતા આવતા કથામાં, એને બાવડા પકડી પકડીને લઈ આવ્યા છે. એટલે કથામાં આવવાનું તો ફલ છે જ, પણ કથામાં કોઈને સાથે લાવો ને, એ વિશેષ ફલ છે. નરસિંહ મહેતા કહે છે કે તું સાચો વૈષ્ણવ ક્યારે? તો કે તારા સંગમાં કોઈ વૈષ્ણવ બને તો. વ્યસની હોય ને, એ બીજાને વ્યસન કરાવતો કરે જ.